السلام علیکم حاجی. السلام علیکم. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, بہت آپ کو مبارک ہو. آپ لوگوں کی آزمائش جو ہے وہ وقت گزر گیا. اللہ تعالیٰ کا یہ 12-15 دن آپ کے لیے بہت مشکل تھے, بہت مشکل تھے. ایک ایک پل, ایک ایک لمحہ آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا. میں اس کو سمجھ سکتا ہوں, میری گھر والے اس تکلیف سے گزرے. اللہ آپ لوگوں کو سب کو سلامت رکھے. اور احمد بھائی آپ لوگوں کے بیچ میں واپس آئیں, ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, ان کی صحت کا خیال رکھیں, ان کو واپس پہلے کی طرح ماشاءاللہ سنا تگڑا کریں, پھر وہ اپنا کام کریں گے انشاءاللہ. اس آواز کو بند نہیں ہونے دینا ہے. اس کے لیے جتنے مسنگ پرسنز ہیں, آپ نے ہم نے سب نے مل کے آواز بلند رکھی. ایسا نہیں کہ ہمارا مقصد دیکھیں, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سب اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر, جہاں پہ وہ لوگ بھی تھے جنہیں نظریاتی اختلاف بھی ہے, لیکن وہ سارے موجود تھے اور انہوں نے کہا نہیں, نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پہ, جو انسانیت ہے اور جو رول آف لا ہے وہ ہونا چاہیے. تو اچھی بات یہ ہے کہ سب نے اکٹھے ہو کے آواز اٹھائی. میں امید کرتا ہوں آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. ماں جی تسی جاؤ, گھر جاؤ, انشاءاللہ گھر آ جائیں گے. آپ کو باہر خبر مل گئی اس کے بارے میں؟ اچھا یار, یہ جو ہے میں 2022 میں حج پہ جانا چاہ رہا تھا تو نہیں ہو پایا. میں گرفتار تھا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2022 میں بھی. 2023 میں جانا چاہ رہا تھا تو میں اغوا ہو گیا تھا. 2024 میں ابھی میں باہر تھا تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں حج کرنے جاؤں, اور میرا نام ECL میں اور PCL میں ڈال دیا تھا. عدالت کو ہم نے سارے حقائق بتائے. اب کوئی رستہ نہیں تھا گورنمنٹ کے پاس کہ وہ میرا نام اس کے اندر رکھتی, کیونکہ مقدمہ ہی کوئی نہیں ہے. بغیر کسی ایسے مقدمے کے میرا نام انہوں نے اس کے اندر رکھا ہوا تھا لسٹ میں. تو جج صاحب نے کہا جی نکالیں, ان کے پاس آزادی ہے کہیں جانے آنے کی, اور یہ پاکستانی شہری ہے, ایک آزاد شہری ہے, اور یہ موو کر سکتا ہے. آج خاور منیکا جو جیسے عدالت سے نکلے ان کو مارا گیا ہے. یہ روایت اچھی نہیں ہے عدالتوں سے نکلتے ہوئے بندوں کو مارنا, یہ اچھی بات نہیں ہے, اور ٹارچر نہیں ہونا چاہیے. لیکن خواتین کے معاملے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کیس ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی بھدا کیس ہے. پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین مقدمات میں سے ایک ہے, اور خواتین نے اس کے ریئیکشن میں بہت بڑی تعداد میں ووٹ بھی ڈالا تھا. اور اسپیشلی خواتین بڑی حساس ہیں اس معاملے کے بارے میں کہ آپ عورتوں کی عزت کو کیسے اچھال سکتے ہیں صرف سیاسی مقاصد کے لیے. ابھی احمد فراد کے حوالے سے کیا کہیں گے جو مسلمان کو؟ سر یہ بہت خوشی کا دن ہے, یہ بہت بڑا دن ہے. یہ عدلیہ کی جیت ہے, یہ قانون کی جیت ہے, انصاف کی جیت ہے, صحافیوں کی جیت ہے, شاعروں کی جیت ہے, پاکستان کی جیت ہے. دیکھیں رول آف لا ملک میں ہونا چاہیے. اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے, میں نے کیا ہے, مجھے قانون کے مطابق بند کیا جائے, قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جائے. رول آف لا اس ملک کے اندر ہونا چاہیے. احمد فراد والے معاملے میں خاص طور پہ رضی صاحب کا ہمیں سب کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. انہوں نے بہت آواز اٹھائی, بہت زوردار طریقے سے آواز اٹھائی, اور تمام فورمز کو استعمال کیا, اور تمام صحافیوں کو بھی کوآرڈینیشن کے اندر جگائے رکھا. تو رضی صاحب کا بھی بہت شکریہ اس معاملے میں. یہ جو کہا گیا ہے کہ کوالہ چوکی کا معاملہ تھا چھوٹا سا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی معاملہ تھا, اسی وجہ سے جج صاحب نے بھی کہا ہے کہ یار ادھر سے کنواں انہوں نے ادھر کا ڈال دیا. عمران بھائی آپ کو پچھلی دفعہ سیلکوٹ سے اٹھا لیا گیا تھا, اس کے بعد کافی عرصہ آپ غائب رہے تھے, تو ابھی کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ آپ کو پھر دوبارہ کہیں سے ایسے نہیں اٹھایا جائے؟ زبیر, مجھے عدلیہ سے ہی امید ہے اور تو کوئی نہیں ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اب کچھ تھوڑی سی سینس پریویل کرے گی, اور یہ جو کچھ اس ملک میں ہوا یہ اچھا نہیں ہوا, اور اسے کوئی اچھا امپریشن بھی نہیں گیا پوری دنیا میں ہمارے ملک کا. تو آئندہ ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. سر 26 سال بعد آپ کو کل یوم تکبیر پہ چھٹی ملی ہے سر, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کیا مقاصد؟ سر یہ چھٹی ملی ہے, عدالتیں بھی بند ہو گئی یار, آپ اندازہ کریں. یعنی آپ خالی نوٹیفیکیشن یہ دے دیتے کہ عدالتیں ہم نے بند کرنی ہے یا ہم نے خاص جگہوں پہ چھٹی دینی ہے. پورے ملک کو چھٹی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی عدلیہ کو تو ہمارے چھٹی والے دن بھی کام کرنا چاہیے, وہ کام والے دن چھٹی ہوگی. تو یہ انفارچونیٹ ہے. اور 26 سال بعد دنیا کے 8 ملک ہیں غالباً جنہوں نے یہ ایٹم بم بنایا ہے, کسی ایک نے بھی آج تک چھٹی نہیں کی ہمارے علاوہ, ہم ہی چھٹی. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھٹی واقعی یوم تکبیر کے لیے تھی یا کوئی اس کا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ اگر یوم تکبیر کے لیے ہوتی تو کم سے کم اخباروں کے اشتہارات کے اندر محسن پاکستان کی فوٹو ہوتی, اور تقریروں کے اندر ان کا نام ہوتا. تقریروں میں تو نام عمران خان کا تھا, تو پھر چھٹی بھی اسی کے لیے تھی میرے خیال میں. سر یہ سائفر کیس کو لٹکانے کے لیے اس لیے آگے بڑھایا جا رہا تھا کہ عمران خان, یار آپ لوگ تو ماشاءاللہ اب ہر چیز کی تہہ میں پہنچ جاتے ہیں. میں جو ہے وہ وہاں پہ داخل کیا مطلب کہ بھیجا جا سکے, کیا کہیں گے اس پہ سائفر؟ سر دیکھیں جدھر مرضی عمران خان کو بھیج دیں, عمران خان جڑوں میں بیٹھ گیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ لوگوں کو اب سارا کچھ ہی پتا چل جاتا ہے وقت سے پہلے. اتنا شعور اور اتنی اویئرنیس ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا میں پہلے کبھی نہیں تھی. کل نواز شریف دوبارہ پارٹی کا صدر منتخب ہو گیا اور بڑے دھواں تقریر کی, اس کے حوالے سے آپ کیا؟ سر اس پہ میں امید کر رہا ہوں کہ قاضی فائدی صاحب کب یہ کہیں گے کہ
ये कौन सी जमहूरियत है कि बिला मुकाबले ही मुंतखब हो गए? मैं इंतजार कर रहा हूँ मणिकाला सड़क के हवाले से क्या कहेंगे? यार रदी साहब हाथ भी थक गए, बस कर दो। सर रद्दी की टोकरी में उन्होंने कहा ये फैसला उन्होंने फेंक दिया है, जस्टिस जो थे उनका साथ। ओ नहीं, उस टोकरी में कोई नहीं, देखें वो तो था, वो फैसला उनका नहीं था, फैसला 5 जजेस का था उनको नायल करने का। सिर्फ बाद में एक और केस लगा था, उस केस के अंदर ये फैसला आया था कि ता हयात नहीं 5 साल, तो मियां साहब ने 5 साल पूरे कर लिए। फैसला बदस्तूर मौजूद है, 5 साल पूरे करके वापस आ गए, बहुत अच्छी बात है। अहमद फराज साहब की जो है ना, अहमद फराज साहब की क्या कहेंगे? क्या चीज? मणिकाला में जो सड़क बनाई थी उन्होंने, किन्होंने? मियां साहब कहते हैं कि मैंने बनाई थी। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मियां साहब ने नहीं बनाई, वो मियां साहब ने खुद ही बना दी थी, इमरान खान ने नहीं कहा था। अब देख ले कौन सच बोल रहा है। और सर जी वो इंकशाफ हुआ था पिछले दफा तकरीर में कि तैरूल कादरी साहब और पीछे DDI तैरूल कादरी साहब को जो है ना पंजाब का हद तक इज्जत वाला कानून इस्तेमाल करना चाहिए, तो और साकिब निसार साहब को भी। सर ये कब तक साफियों को उठाया जाता रहेगा ऐसे ही? हमने देखा कि आपके साथ जो हुआ और हमारा जो यार आप लोग हरकतें अच्छी करते हैं जो आपको ना उठाए। शरीफ साहब जो आप लोगों के काम है उठाने वाले काम है। और Thank you, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मजाक बनता जा रहा है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेट है। नसरुल्लाह गडानी को देखें, उसके नमाज जनाजा को देखें, और फिर आप ये देखें अरशद शरीफ को देखें, उनके नमाज जनाजा को देखें। जनाजे फैसला कर रहे हैं, इसको पहचानिए आप। क्या लग रहा था आपको? सर मुझे ऐसे लग रहा था दोनों को इमरानियात पढ़ रहे हैं। जो दोनों भाइयों ने और जो पूरी पार्टी ने कल सारी बातचीत की है वो इमरान खान पे की है। मुझे तरस आना शुरू हो गया इनके ऊपर, यकीन करें आप। इमरान खान ने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि इतना ज्यादा रुलाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लगना शुरू हो गया। आई फील बैड फॉर देम कि वो बेचारे सुबह उठते हैं इमरान खान, शाम होती है इमरान खान, मुल्क से बाहर इमरान खान, मुल्क के अंदर इमरान खान, कैबिनेट में बैठते हैं इमरान खान, ईवान में बैठते हैं इमरान खान। यार एक आदमी जेल चला गया, भूल जाओ उन्होंने तुसी, लेकिन ये उसको भूल ही नहीं पा रहे। ये इतने ज्यादा परेशान है कि हर जगह पे उसका नाम ले। भाई कल यौम तकबीर आप मना रहे थे, उसमें आपको नाम लेना दिया था मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम नहीं ले रहे, आप इमरान खान का नाम ले रहे हैं बार बार। तो इमरान खान इनके आसाब के ऊपर सवार हो गया। और वो एक बात कही थी ना कि इमरान खान तो होगा, तो वो प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ रहा है। और एग्जैक्टली हबीब अकरम साहब का जुमला जो है वो साबित हो रहा है। सर पंजाब में जो कानून पास हुआ मीडिया के हवाले से, तो क्या आप भी मोहतात हैं इस बात? नहीं, मोहतात किस बात का भाई, मैं तो इसको 2 साल से भुगत रहा हूँ। आप लोगों के लिए इनको जरूरत होगी हद तक इज्जत के कानून की, मेरे लिए उनको जरूरत नहीं है। 2 साल से ये कानून मेरे ऊपर लागू है। मिनट बाद मैं किसी ना किसी की हद तक कर देता हूँ, मिनट बाद किसी ना किसी की इज्जत जो है वो मेरी वजह से कहते हैं जी मजरू हो गई है, और एक भी केस साबित नहीं कर पाए, एक भी। चले मैं आज एक बात कहता हूँ, इन्हें लगाए मेरे ऊपर हद तक इज्जत करूँ। नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है। ये वो आदमी है जिसने जमहूरियत के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिश की है। ये वो आदमी है जो रिकॉर्ड के ऊपर है, जिसने एजेंसियों से पैसे लेकर इस मुल्क के अंदर हुकूमतें गिराई हैं। ये वो आदमी है जिसने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को घर भेजा है। लो करो केस, इन्होंने कौन मेरे कर दे केस, चैलेंज कर रहा हूं मैं। हाँ नहीं मेरा तो जाने का इरादा है। जिस तरह के सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, मुझे लगता है आपका भेजने का इरादा नहीं है। मुबशर लुकमान को अपना गवाह बना लिया है। मुबशर लुकमान साहब की माजी की बहुत सारी गवाहियां निकाल के लोगों ने कल से अब तक पेश कर दी हैं, तो मियां साहब को काफी अफाका हो गया होगा। इद्दत केस का सर फैसला आना था शाहरुख खान, लेकिन वहाँ एक गुंजाइश मौजूद थी। वो मैं सदीक जान से पूछ रहा था, मैं कहा ये इसका तो फैसला आना था, सदीक ये फिर केस लग गया। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा था कि अगर वो दलाइल देना चाहें अब्बासी साहब, तो अब्बासी साहब इमरजेंसी में वापस पहुंचे, उन्होंने कहा मैं दलाइल देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जज साहब को फैसला दे ही देना चाहिए, इसको और ना लटकाएं। मानिका को मार पड़ गई। मानिका ने कहा है कि आप पे हमें एतराज है, आप फैसला नहीं दे सकते। जज साहब उठ के चले गए चैम्बर में, उन्होंने हाई कोर्ट को खत लिखा कि मैं फैसला दूं या ना। हाई कोर्ट में खत किसको? चीफ जस्टिस साहब को लिखा है। मानिका को मार भी पड़ी है सर वहाँ पे। किसने मारा? और सर वकीलों ने और औरतों ने बोतलें मारी। देखिए औरतें मारे एक अलग बात है, वकीलों को नहीं मारना चाहिए था। देखिए औरतों का ये औरतों के जज्बात है इस बारे में, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो अदलिया की हिस्ट्री है उसका एक अनोखा ही केस है। और जितना गन डाला गया, पाकिस्तान की औरतें इस पे बड़ी दिल बर्दाश्ता है। उन्होंने अगर कोई रिएक्शन दिया है तो वो एक अलग बात है। और खवातीन कितना का मार देंगी, किसी को एक धक्का मार देंगी, किसी को गाली दे देंगी, या खड़ी होगी किसी को कंडेम कर देंगी। खवातीन इतना ही कर सकती हैं, लेकिन किसी मर्द को हाथ नहीं उठाना, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। खवातीन नहीं मारती, खुसरे बहुत मारती। यार मैं इस्लामाबाद पुलिस आईजी जाया हुआ, तो मैंने इनसे पूछना था, मैंने कहा यार ताड़े को हाल तक 4 खुसरे नहीं पड़ेंगे। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। और सबको मुबारक हो, अहमद फराज वापस आ गए। सबको बहुत मुबारक।